परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण प्रणाम। आज पवित्र साध्य सत्संग उपस्थित पूज्य सभापति ऋतिक रमेश दास एवं सुधीन्द्र भाई समस्त कर्मी भाई सुधी सज्जन मंडली मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त प्रीतिपूर्ण राय जय गुरु। आपण मैंने समस्त अवगत हेले जे सत्संग उद्योक्ता बुलू भाई उद्देश्य हूँ नूतन गृह सी आरंभ कर गृह करने पूर्व परम पिता बसई गोटे मांगलिक कर्म कर सत्संग कर परम पिता पाखे प्रार्थना करे गृहटी सरस सुंदर हो सब दृष्टि भल हो परम दयाल आशीर्वाद रु गृहटी सुंदर और सुचारू रूपे शेष हो मोर ठाकुर प्रार्थना एवं परिवार समस्त शारीरिक कल्याण हो एठार उपस्थित समस्त शारीरिक कल्याण पर परम दयाल पाखे प्रार्थना जाए। पूर्वर हरि भाई जे कि अनुभूतिर कथा कहते मनीष जो चली जाए तार प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय गोटे गोटे अनुभूति हुए ही आमर अनुभूति हम काम न करी आम घरे बसा कि आम जापर से ठाकुर कह नक चाह से दुख तार पाखे तो करने को पड़ो तो कौन करने को पड़ो से ठाकुर जो सब विधान देगले आमको सेटा को आम निष्ठा सहित करने पड़ो कहीं ठाकुर कहते आचार्य व्यतिरिक्त तुम कहीं उपास्य नुहति वर्तमान आचार्य देव आमको जहाँ कहते सेटा करने पड़ो आचार्य देव जब कहते डिपवार करने डिपवार करवा आचार्य देव जब कहे दीक्षा करने दीक्षा करवा आचार्य देव जब कहे मंदिर तोड़ाई मंदिर तोड़वा कहीं सी होती जे कि समस्त मंगलकर्ता आउ सी होती श्री श्री ठाकुर आ जो कही कि इष्टगुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुतर जीवंत से अति निरंतर तेणु इष्टगुरु होते पुरुष प्रतीक गुरु जे वंशधर जे परम पूज्य आचार्य देव अबिंदा तेणु सी होती भीतर दी श्री ठाकुर लीला कर प्रत्येक से तो सी आचार्य कहीं सी आचरण करके ही आवन को सी शिखई था ना जोड़ा सी निजे करती आम कहती से सी होती आचार्य। देखो आम जो जाऊे देवघर आश्रम जाऊे आम कौन करुचे से आचार्य देव अध घंटा कि घंटाटे बस पार घंटाटा बसला बेलू आम पिठी बिंधा होम इे सियाड़ अनाऊे बाहर को पलाऊे आचार्य देव केते समय बसुंट चिंता करते केते समय बसी से समस्त जेते जी जाऊँगी जी जहाँ समस्या नहीं समस्त समाधान सूत्र कहते समस्त सहित कथा होती आ समस्त से अनाऊँच तेणु सी देख चिंता करते कि आम जो सत्संग बसुचे 1.5 घंटा से 1.5 घंटार कौन करे आम आपको अनाऊे अनाऊे इे जाऊे सीआड़े जाऊे आर चिंता कर मोबाइल देखुचे तो से 1.5 घंटा भी आम ठाकुर को अनेक बसी पार तेणु आम भीतर कौन चिंता कर से तेणुक आमको जो सुजोग सत्संग आम आसुचे सत्संग जो 1.5 घंटा आसूचे दिन जाक आम निज कर्म आम लिप्त रोचे सत्संग जी आसूचे से समय तो आमको गोटे सुजोग मिलूँ बसिक नाम कर सुजोग यही नाम करने भीतर देखी मनीष बहुत मंगल अधिकारी हुए आराम करने भीतर देखी मनीष भीतर गोटे पुरला पुरला लगे और सबकि से पाइला भाया लगे से ठाकुर कह नाम मनीष को तीक्ष्ण करे आ ध्यान मनीष को स्थिर ग्रहण क्षम करे तेणु नाम आ ध्यान निहाती आवश्यक आ ठाकुर जो कहते आम जो सत्वज्ञा आम परिपालन करे मो क्रोधी अमानी कहूचे ठाकुर आगे बस कहूचे कि करुचे केते आम भीतर से क्रोध जाइनी सी मान अभिमान जाइनी
ନିରଳସ ଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମେ କାମଲୋଭ ଚିତ୍ତ ବସି ନୁହଁ, ଆମେ ସେବାପଟୁ ନୁହଁ କି ଯାଜନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କହୁଛେ ହେ ଠାକୁର ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ଭବାନୀ ମୁଁ ନିରଳସ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ମାନ ଅଭିମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନ ରହିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଛେ କି ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛେ କି ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛେ ସେଠି ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳିବ ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ହବା। ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କରୁଛି ଏସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକି କଣ ଲାଭ ଅଛି, କି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କଣ ଲାଭ ଅଛି, ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାନ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଉନେ, ସେଠି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ସେଠି କାହିଁ ଯିବେ। ଆଉ ଯଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଜନିତ କର୍ମ, ଯଦି ଆମ ପିଠିରେ କେହି ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମକୁ ବାବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଉଠୁନା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆସ ଏତେ କଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିକେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ମିଳିଲାନି, ଟିକେ ଯଶ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ କିଛି ମିଳିବନି, ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ, ନା ରହିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେବି ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଯିଏକି କେହି ଦେଇପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କରିବା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନ କଲେ ସେ କିଛି ପାଇବନି। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ସବୁଥିରେ ତାର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ନ କରିକି ସେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମେ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ନହେଲେ ଆମ ପିତା ଆମକୁ ଆମ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ କୌଣସି ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ଇଏ ତାକୁ ଇଆଡ ସିଆଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ କି ବିନାଶ କରିଦବ, ସେଇଭଳିଆ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଥଚ ରିଫର୍ମ ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ରିଫର୍ମ ହବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 କରିବା ଭିତରେ ଦେଖି ଆଜି ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ସେ ଡିପି ୱାର୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରଟା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି, ଆମ ପରିବାରଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ନାମଦାନ କରୁଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚଳଣିରେ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ପଡୋଶୀ ଆମକୁ ଦେଖିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ସେଇ ଧାରାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଞ୍ଜା ଅଛି, କଳି କଜିଆ କି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ଆମ ପଡୋଶୀ ଦେଖୁଛି ସେ ପରିବାରଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଠିକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି କଜିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି, ଯେ ପୁଅ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପଡୁନି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ପଡୁନି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନି, ସେମାନେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି? ତେଣୁ ଆମେ ନେଇକି କଣ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ, ନିଜ ପରିବାର ସଜାଡ, ମୁଁ ଠିକ ସେ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ଠିକ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଠିକ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିବି, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ଦମ୍ପତି, ତାପରେ ସମାଜ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଗ ସୁଧାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏ ମଙ୍ଗଳ ରାସ୍ତାରେ ନବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଛି, ପଡା ପଡୋଶୀ ନିପାତ ଯିବେ, ତୁଇ ଏକା ରହି ଖାଇବ ଭୁଞ୍ଜି, ଯା ଛୁଟି ଯା ତାହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା, ସେହି ଯେ ତୋର ଜୀବନ ପୁଞ୍ଜି। ଜୟ ଗୁରୁ।